ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ फाइट ਜਾਏਗਾ। हर वारी ये सीट हॉट सीट बन जाती है। देखो, कोई भी इलैक्शन जी होंगी आ वो इलैक्शन होंगी आ। इलैक्शन की आ कि तुसीं अपने वोटर के घर जाते जे, उसनूं बेनती करते जे, उसनूं तुसीं अपनी भावना जाहिर करते जे। तुसीं किस तरह मेरी 3 इलैक्शनां ने, तीसरी इलैक्शन आ। पहली इलैक्शन जी मेरी सीगी उस मैं लोगों को ये दसिया कि देखो मैं कॉरपोरेशन तुहाडे इलाके की किवें सेवा की आ और मेरे जिहड़े विरोध अंदर ने उन्हां दा की सोच आ। मैं अपना विजन दसिया, उन्हां दा विजन नूं देख ही रहे सी पिछले कई सालों तो। तो लोगों ने मेरे ते ट्रस्ट किया और मैनू बहुत वड्डे मार्जिन जिताया। अगली इलैक्शन आई उस मैं लोगों ने दसिया कि तुसीं मैनू पिछली इलैक्शन च मेरे ते ट्रस्ट किया सी ते मैं आ चेंजिस लैके आंदियां ने और तुसीं मैनू दोबारा तो साथ दिओ। लोगों ने मैनू दोबारा तो साथ दिता। हुण मैं लोगों को जा रहा है कि मैनू मुख सेवादार के रूप च सेवा मिली आ। मैं 2 सालों के अंदर इस तरीके नाल बदलाव किया है। मैं तुहाडा 8 साल तो मैंबर हाँ। मैंबर के रूप में आ सेवावां कीतियां ने और प्रेजिडेंट के रूप में जो मैंने सेवा करने का मौका मिला, किस तरीके देश और दुनिया के अंदर असीं अपनी सेवा की जानकारी दी। जो लोगों के मनां दे अंदर साडे प्रति डिफरेंट सोच नूं बदलिया और अज लोग सिखां नूं देवते के रूप में देखते हैं। वो सेवावां जिहड़ियां लोगों तक पहुँचनियां चाहिदियां सीगियां वो आपसी झगड़ियां च लाला च डिस्प्यूट च रहिंदियां सीगियां। बहुता टाइम जिहड़ा सी कमेटियां दे झगड़ियां च निकलदा सी। असीं सारी चीज़ां दरकिनार करता। और हरप्रीत जी, जे तुसीं नोटिस लिया होवे, नॉर्मल प्रैक्टिस की आ, मैं तुहाडे ते दोष लाऊंगा, तुसीं मैनूं जवाब दिओगे, सारा दिन इस च लंघदा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अज ये हो गई, उन्हें उन्होंने गालां कढ़तियां, उन्हें उन्होंने जवाब च गालां। मैं 2 सालों के अंदर बिल्कुल इन्हां गल्लां वाले पासे ध्यान दिता। मेरा एक टारगेट सी, गुरु साहब की कृपा सदके जो ये महान सेवा मिली गुरु घरां दी, इसनूं तुसीं दुनिया तक लैके जाओ। इस गंद के चिक्कड़ के अंदर तुसीं हिस्सा ना बनो। कोई पाई जांदा। सो अज मैं लोगों को जाके गल दसदा हुण। अज भी मेरा सिचुएशन यह है कि मेरा एजेंडा जिहड़ा बिल्कुल डिफरेंट आ। विरोधियों का एजेंडा यह कि ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा, इस करके असीं चंगे हाँ। वो ये नहीं दस पा रहे कि वो चंगा काम किहड़ा करनगे, ये नहीं जानकारी दे पा रहे। वो केवल ये कह रहे क्योंकि ये सारे गंदे ने, इस करके असीं चंगे हाँ। मैं उन्होंने गंदे ने चंगे ने मेरा ये मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू तो यह है कि सर मैं ये काम करने कामयाब होया है। गुरु प्यारी संगत जी, आ मेरिया चीज़ां ने, जेकर आप जिन्होंने लगता है कि ये चीज़ां कंटिन्यू रहनियां चाहिए ने तो मेरा साथ दिओ। इस करके लोग मेरा साथ दे रहे। मैं जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूछा बतौर मुख सेवादार, बतौर दिल्ली कमेटी प्रधान, 5 काम यह जे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੋ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਜੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। हाँ, देखो मैं जिहड़े 5 काम वड्डे कीते, एक सब तो वड्डा काम ये कीता कि देश और दुनिया नूं सिखां दा इतिहास पहुँचाया। अज डिजिटल मीडिया के अंदर असीं वर्ल्ड का लार्जस्ट डिजिटल मीडिया साडा फुटफॉल आ। असीं लोगों नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी तो लैके, गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो लैके, सिख धर्म की आ, साडी मर्यादा की ने, साडे सिख जरनैल की ने, कितना सिखां दा सुनहरी इतिहास आ, कितना असीं दिल्ली नूं फतेह कीता, कितना देश नूं आज़ाद कराया। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये छोटी छोटी वीडियोज़ बना के कई लैंगुएजिस अंदर वर्ल्ड के अंदर में ये जांदियां ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਬੁੱਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਆਦਮਕੜ ਬੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਅੱਜ मैं हालांकि मैं कहना मैं कभी विरोध की गल करता ही नहीं, पर मैं सिर्फ कंपैरिजन मात्र ही तुहानूं दसना चाहुंदा। एक पासे सरदार परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना ने ਜਿਹੜੇ कह रहे साडा किसानी नाल कोई मतलब नहीं हैगा, इन्हां दा कोई गुरुद्वारे नाल मतलब नहीं हैगा, सरकार जाने असीं इस झगड़े 'ਚ नहीं पैना। दूजे पासे दिल्ली कमेटी ने स्टैंड लिया अपने भरावां पिछे, नहीं ये साडे भरा ने। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੇਸ ਲੜਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ MRI CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ 310 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ MRI ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MRI ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CT ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸਵਾਰਾ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 300 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆ GHPS ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾ ਦਿਓ, ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਮਗਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ DPS ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਬਦੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਧੁੱਲਣਾ, ਇਹ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਲ ਰੋਧਗੀ ਵਰਗਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ 150 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 154 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬੇਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। 3 ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੇਵਲ 2 ਔਰ 3 ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿਰਸਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਣਬੇ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਰ ਰੋਦਗੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੂਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1984 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਡੀਏ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੀਤਰ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਕਟਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਹਿਸ ਸਿਨਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਿਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਮਾਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗੋ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਦਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ? 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਨਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 50 ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ ਨੇ? ਇਸ ਦੋ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਰਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋਇਆ ਟੂਵਰਡਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਐਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 45 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।